ओम शांति। आज 23/11/2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 31/12/2007। मुरलीर सार अच्छी नूतन वर्षरे अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड जोगी एवं सदा सफलता मूरत हुआ। आज बापदादा निज सम्मुखरे दुईटी सभा को देखुछंती। गोटिए हेला साकार रूपरे सम्मुखरे बसिथिबा पिलामानकर सभा, द्वितीୟରେ दूररे बसिथिले मध्य दिलरे अति निकटरे रहिथिबा पिलामानकर सभा। तेबे दुईटी जाक सभार श्रेष्ठ आत्मा मानकर मस्तकरे आत्मा दीप चमकुछि। ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମକୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ परमात्मा स्नेहरे लवलीन होई निजर एकाग्र बुद्धि द्वारा स्नेहरे मगन रहिथिबा कारणरू केते प्रिय लागुछंती। तुमे माने मध्य आज विशेष करी नूतन वर्ष पालन करिबा एठारे पहुंची जाइछ। बाप दादा मध्य समस्तंकर उमंग उत्साह को देखि चमकुथिबा आत्मा दीप को देखि हर्षित हेउछंती। तेबे आजिर दिनटी संगमर दिन अटे। गोटिए पुरुणा वर्षर विदायर दिन एवं नूतन वर्षर अभिनंदन हेबाकु जाउछि। नूतन वर्ष अर्थात नुआ उमंग उत्साह सहित स्वपरिवर्तनर उमंग मध्य रहिछि एवं निजकु सर्व प्राप्त हेउथिबार देखि आंतरिक उत्साह आसी जाउछि। दुनियार लोकमाने मध्य एही उत्सव पालन करुछंती। सेमानक पई तो गोटिए दिनर उत्सव, किंतु तुमे भाग्यवान एवं गेल्हा पिलामानक पई संगम जुगर प्रत्येक दिन उत्सव अटे। काहेकिना खुशीर उत्साह तुम भितरे अछि। दुनियार लोकमाने तो लिभि जाइथिबा दीपकु अर्थात पुरुणा दीपगुड़िकु जलाई नूतन वर्ष पालन करुछंती, किंतु बापदादा एवं तुमे पिलामाने चारिआडर एते सबु जाग्रत दीपमानक सहित नूतन वर्षर उत्सव पालन करिया पई आसीछ। ए सबु तो दुनियार प्रथा परंपरा को पालन करिबा पई निमित्त मात्र करुछ, किंतु तुमे समस्ते जाग्रत दीप ही अट। तेणु निजर चमकुथिबा दीप देखा जाउछि तो, जहाकि अविनाशी दीप अटे। तेबे एही नूतन वर्षरे समस्ते निजर दिल भितरे स्व प्रति एवं विश्वर आत्मा मानक प्रति कौनसी नूतन योजना प्रस्तुत करिछ कि? 12 बाजिबा परे तो नूतन वर्ष आरंभ होइजिव। तेणु यही वर्ष को विशेष करी केउं रूपरे पालन करिवो। जेपरी पुरुणा वर्ष विदाय नेबाकु जाउछि, सेहीपरि तुमे माने मध्य निजर पुरुणा संकल्प एवं पुरुणा संस्कार को विदाय देवार संकल्प करिछ त? तेबे पुरुणा वर्ष को विदाय देबा सहित तुमे माने मध्य निजर पुरुणा संकल्प को विदाय देई नूतन उमंग उत्साह भरा संकल्प गुड़ी को वास्तविक रूपरे कामरे करी देखाइब ना। तेणु चिंता कर निज भितरे केउं नवीनता आनिब, केउं भली भावरे नूतन उमंग उत्साहर तरंग विच्छुरित करिब एवं केउं विशेष संकल्पर प्रकंपन विच्छुरित करिब, किछि भाबिछ? काहेकिना तुमे सबु ब्राह्मण माने सारा विश्वर आत्मा मानक पई परिवर्तनर निमित्त आत्मा अट। विश्वर मूलदुआ अट, पूर्वज अट एवं पूज्य मध्य अट। तेणु एही वर्ष निजर श्रेष्ठ मनोवृत्ति द्वारा केउं प्रकंपन विच्छुरित करिब। जेपरि प्रकृति चतुर्दिगरे केबे गरमर, केबे थंडार, केबे बसंतर प्रकंपन विच्छुरित करुछि, सेहीपरि तुमे प्रकृतिर मालिक प्रकृति जीत आत्मा माने केउं भली प्रकंपन बा तरंग विच्छुरित करिब, जहा द्वारा आत्मा मानकु अल्प समय पई हेउ पछके सुख शांतिर अनुभव हेबो। सेथिपई बाप दादा एही संकेत देउछंती जे तुम मानकु जेउ सबु संपत्ति गुड़िक प्राप्त होइछि सेगुड़िक सफल कर एवं सफलता स्वरूप हुआ। विशेष करी संगम जुगर समय रूपी संपत्ति केबे भी जेपरि व्यर्थरे न जाऊ, व्यर्थरे जाउथिबा गोटिए सेकेंड को मध्य कार्य लगाओ। समय को सफल कर, प्रत्येक निश्वास को सफल कर, प्रत्येक संकल्प को सफल कर, प्रत्येक शक्ति को सफल कर एवं प्रत्येक गुण को सफल कर। यही वर्ष को सफलता मूरत हेबार विशेष वर्ष रूपरे पालन कर, काहेकिना सफलता तुमर जन्मसिद्ध अधिकार।
ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସଫଳତା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ। ତୁମର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମକୁ ସଫଳତା ରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ସମୟ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛ, ରୋଗ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଛ। ସେଠାରେ ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବେ? ରାଜା ହୋଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରୁଛ। ତେଣୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରିବାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛ, ଯାହାକି ସେଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିଜେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରୁଛ। ଏହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ସେଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଗୁଣରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରୁଛ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦେବତା ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମହିମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ସଫଳତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତ ମିଳିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ହେଉ ତାକୁ କେତେ ସଫଳ କରିଛି। ଯଦି ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛ, ତେବେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ଜମା କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସଫଳ କରିଛ ନା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଜମା କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଯେପରି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛୁ ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବର୍ଷକ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ହିଁ ତ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଅବହେଳା ପଣିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଦି ସମୟଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଗଲେ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ସେବାର ଅଲୌକିକ ପାଠର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ସଫଳ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ହେଲା। ଅମୃତ ବେଳାର ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ସଫଳତା ମୋର ଗଳାର ହାର ଅଟେ ଏବଂ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ହିଁ ବାପ ସମାନ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କାହା ସହିତ ଥିଲା? ଜାଣିଛ କାହା ସହିତ ଥିଲା? ମୁରଲୀ ସହିତ। ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀର ପାଠ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବିଶେଷତା ଥିଲା? ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା। ଅବହେଳା ପଣିଆ ନୁହେଁ, ସଜାଗ। ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସଜାଗ ରହି ନିଜର ସେବାର ପାଠକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଥିଲେ? କୌଣସି ଆଧାର ନେଇନଥିଲେ, ସଜାଗ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ତିନୋଟି କଥାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ତିନୋଟି କଥାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ତେଣୁ ଯେତେ ସଜାଗ ରହିବ, ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ,
ସେହି ଅନୁସାରେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଅବହେଳା ପଣିଆର ବିଶେଷ ଭାଷା ବାପଦାଦା ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ, ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମହାଦାନୀ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ, ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ, ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ? ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିପାରିବ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧୁବନ ନିବାସୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଶାନ୍ତିବନ ହେଉ ବା ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାଦୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି, ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ଖେଳାଇବାର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ସେବା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ ବା ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦେବାର ସେବା କର। ଆଜିକାଲି ଚାହେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ ବା ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜେ ସହଜରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ମୂରତ ହୋଇ ଦେଖାଇବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଗୁଣମୂରତ ସ୍ଥିତିର ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ହେଲାଣି କି? ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଗୁଣମୂରତ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତେବେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଗୁଣର ସହଯୋଗ ବା ଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶୁଣିବାକୁ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ସେବା ତ କରିଆସୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଛାଡ଼ିବାର ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତଥା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ହେଉ ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ହେଉ, ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ନିଜର ଶୁଭଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ସେବା ଆଧାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ବା ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକମ୍ପନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦିଅ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦିଅ ତଥା ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ ଦିଅ। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ନା? ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରୂପୀ ଟୋଲି ଖୁଆଉଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଶୁଛ, ସେତେବେଳେ ଟୋଲି ଖୁଆଉଛ ନା? ଟୋଲି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି ନା? କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୋଲିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କେଉଁ ଟୋଲି ଖୁଆଇବ? ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଟୋଲି ଖୁଆଅ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପିକନିକ୍ କର। କାହିଁକି ନା ବାପ ସମାନ ହେବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଦାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ବି ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ହେଉ ବା ଦାଦୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାର ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଏ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଯଦି ହେବ ତେବେ ମୁଁ ବି ହେବି। ଯଦି ନମ୍ବର 1 ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏପରି କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ହେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବା କଥା ସେ ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନମ୍ବର ପଛକୁ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି ତ ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ସେ ରାଜି ହେବ କି? ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନିମିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁକି ନିମିତ୍ତ କରୁଛ? ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ କର ନା।
ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସବୁ କଥାରେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ହୋଇ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ନିମିତ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କରିବି ତା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣିଲ ତ କ'ଣ କରିବ? କେବଳ ସଫଳତା ମୂରତ ନୁହେଁ, ସଫଳତା ମୂରତ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୋଇଯିବ, ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ମନବୁଦ୍ଧି ସେବାଧାରୀ ପାଲଟିଯିବ, ତେବେ ମାୟା କେଉଁଠି ଆସିବ? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ, ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ, ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ? ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବିଜୟମାଳାର ନିକଟତମ ଦାନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ହେବ ନା? କ'ଣ ମଧୁବନବାଲା ହେବ ତ? କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାହସ କରୁଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ବାଃ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ନିଶା। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ନିଶା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶା ରଖିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ କେତେ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ବାପ ସମାନ ହୋଇଛ, ମନେ ଅଛି? ଅଗଣିତ ଥର ହୋଇସାରିଛ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରଖ ଯେ ଆମେ ହିଁ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ନିଶା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉ। ସଂକଳ୍ପରେ ନୁହେଁ, ବାଣୀରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିଗଲା ନା? ଏବେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 1 ହେଉଛ କି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଇମେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ଦୂରରେ ବସିଥିବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷତା ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ କରି ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଠାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବତନରେ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସଫଳ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ, ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ, ସର୍ବଦା ଏକ ସମୟରେ 3ଟି ସେବା କରୁଥିବା, ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ଯାକ ସେବା ଏକ ସମୟରେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଉଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ଭଲ କହୁଥିବା ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଦ୍ମା ପଦମଗୁଣା ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରୂପୀ ସିଂହାସନ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ଏବଂ ବିଶେଷତା ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ, ହାତ ହଲାଅ। ଦେଖ, ଅଧା କ୍ଲାସ୍ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ବାଲା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପଛବାଲା ହାତ ହଲାଅ, ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ
ବାପଦାଦା ଅମର ଭବର ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିନ୍ଦୁକ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧାଉଥିବା ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିନ୍ଦୁକ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧାଉଥିବା ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ତୁମ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ତୁମ ଗଳାରେ ସ୍ଥୂଳ ଫୁଲ ହାର ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ବାଲାର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଛ। ନିନ୍ଦା କରିବା ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧାଅ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ତୁମକୁ ଗୁଣରୂପୀ ମାଳା ଫେରସ୍ତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ନିନ୍ଦା କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧାଇବା ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଦେବା ହିଁ ଅନେକ ଥର ପାଇଁ ନେବା ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଶେଷତା ହିଁ ତୁମକୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାନ ଆତ୍ମା କରିଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ତେବେ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ତେବେ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଚାରିଆଡ଼ୁ କର୍ମଧନ୍ଦାର ଯେତେ ବି ଟଣାଭିଡ଼ା ଚାଲିଥାଉ, ବୁଦ୍ଧି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ। ଯଥାର୍ଥ ସେବା କେବେ ବି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେବାଧାରୀ ସର୍ବଦା ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେବା ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେବା ମୋର ନୁହେଁ, ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ନିର୍ବନ୍ଧନ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।